કેટલી રોટલી વહી ગઈ તાર પપ્પા કે ખબર જ નહીં સારું છે ને વસ્તુ ગરમા ગરમ તમે કરતા ગયા છો તો જ ગરમા હોય. ગરમ 8 વાગે છે માંડી તાવની ટીકડી તમારી છે ને મારે પીવી પડશે, એ સિવાય ભેગું નહીં થાય. ફરી 5 માર્ચના રોજ છે નિમંત્રણ વાસ્તુ પૂજન શ્રી માં બેટી ફાર્મસી અને માં બેટી વૈદિક મસાલાના ગૃહ પ્રવેશ તેમજ बोली है ना हमारी शादी का भी हो गया वो तो नहीं लगेगा. કેમ નવા નવા મેરેજ કરીને આવ્યા હોય नवा नवा बेडरूम हो ये फीलिंग આવે છે यार ये जो मैं लाई थी ना मुझे बहुत शौक था यहाँ पे बिछाने के लिए तो रखो इधर रखो. हेलो फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण. आप सभी को आई होप आप सब एकदम बहुत ही बढ़िया हो गए, बिंदास हो गए और तंदुरुस्त हो गए. तो जी हाँ, फिलहाल अभी मॉर्निंग के बजे 8:15. उसी के साथ इस संडे वाले ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं. अभी शुरुआत हो रही है हमारे बेडरूम से, क्योंकि मॉर्निंग में ही विराली ने पूरा बेडरूम यहाँ पर अभी खोल दिया है. कुछ चीजें उठल पाठल हो रही है, तो पहले मैं आपको विराली को मिलवाता हूँ, फिर वो क्या कर रहे हैं ना वो आप सभी को बताता हूँ. ठीक है. मॉर्निंग विराली, हम जो वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण. ये क्या सब मॉर्निंग में खोल दिया है. હવે તો ગરમી ફૂલ શરૂ થઈ ગઈ. हाँ બ્લેન્કેટ ને કાલ ધોઈ નાખ્યું, મૂકી દઈ અને દોહર બહાર કાઢું છે ઓઢવા માટે. અચ્છા એવું છે હા, બ્લેન્કેટ ની કોથળી ગોતું છું કે મળી નહીં મને. કે નજરમાં તો નથી આવતી આમાં ક્યાંયથી, કાંઈ નહીં. એક સાઈડ થી નજર નથી આવતી. આ દોહર બહાર કાઢ લઈ. અચ્છા હા હા, હવે બ્લેન્કેટ નહીં ચાલેગા. હવે નો ચાલે ને પતલું છે પણ દોહર છે ને કરતા કાઢે તો બ્લેન્કેટ આ પતલું છે. હા, ઉનાળાનું જ છે જો આ. और बाकी सब विराली की आइटम है जो करियावर में आई हुई है. हाँ। ये भी बेडशीट है આ ना, बेडशीट છે जी. हाँ, तो उसको कब निकालनी है कि रहने देनी है? अच्छा मतलब फंक्शन होगा ना तब निकाल. तब निकालेंगे वरना पड़ी रहेगी. ना ना पड़ी नहीं रहेंगी ना, जो पहले बिछाते वो जूनी हो जाए हाँ। तब उसको निकालना पड़ता है ना. तो इस वाली को अब निकाल दो ना, ये भी पुरानी हो गई है अब तो. अभी वो पुराने नहीं, ऐसे पुराने नहीं होते, जब फट जाती है ना तब पुरानी होती है. हाँ. नहीं, अभी लेकिन मैं मेरे नहीं को- है, अभी मैं नहीं बिछाने वाली जो हम लेकर आए ऐसा थे ना. नहीं, शादी के बाद से अभी 1 साल तो पूरा हो गया, तब तक तो ये मेरे को अभी पुरानी ही लग रही है. वो तो वो वाली है ना, हमारी शादी का भी हो गया. वो तो नहीं लगेगा. वो इसके जैसी और कोई है ना, वो येलो वाली डिजाइन वाली, हाँ, वो थोड़ी रजवाड़ी टाइप की लगती है. ये तो बहुत पुरानी ये लगती है, मुझे ये भी नहीं नहीं अच्छी अच्छी लग लगती. रही है. फिर थोड़ा टाइम यूज करते हैं वरना निकाल देंगे इसको. कोई बात गाफे में निकाल दो, बहुत ही अच्छा नहीं, रहेगा. निकाल देंगे. चलो. अभी नहीं लाई हो ना वो बिछानी है, वहाँ पे जो मैंने रखी है. वाह भाई वाह. अभी तो नहीं बिछाने वाले. हाँ, इसको कौन सी बोलते हैं? जयपुरी. आई थिंक जयपुरी बोलते हैं. जयपुरी प्रिंट ही बोलते हैं. हाँ. वो भाई जब पैक कर रहे थे ना, हाँ, हाँ. तब बोल रहे थे बिल बनाने के टाइम कि 2 जयपुरी है, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा. बोल रहे थे. हाँ, हमने ये बिछाई थी दिवाली के टाइम बिछाई, तब तो हम हॉस्पिटल में थे तो हाँ. किसको हम दिखा नहीं पाए थे कि दिखा हमारी नहीं पाए बेडशीट थे. हमने कहीं नई कौन सी बिछाई है. तो अभी हाँ, यहाँ पे भी ऐसे ही है. उसके साथ छोटा छोटा जो पिलो आता है ना वो छोटा ही है. क्वेश्चन. हाँ, छोटे वाले तो मुझे चाहिए, मुझे बड़े वाले चाहिए, इसलिए हमको अलग से लेना पड़ा 2. हाँ, ऐसी बात है. अभी तो मैं देखती हूँ ब्लैंकेट की जो बैग मिल जाए, वरना ऐसे मूक देती हूँ क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर तो रजमेटी नहीं जाती कुछ भी क्योंकि नहीं बैग जाएगा. होता है ना, इसलिए हम नहीं विराली, उसकी बैग है ना, ये शायद इधर पड़ी है ऊपर. मारे है मैंने. हाँ, मुझे ऊपर लगता शायद है पड़ी है, तो मेरे को वहाँ ऐसा पे पड़ी लगता है. है. कोई बात नहीं, चलो फटाफट चलते हैं. और अभी बहुत सारी भूख लग गई है क्योंकि सब लोग अभी बिजी थे ना. हाँ. तो मैंने सोचा चलो मैं मेरा काम अभी निपटा फटाफट देती कर हूँ. लेती हूँ. हाँ, इसलिए अभी मैंने निकाला. आज तो है. संडे है, हाँ, तो संडे के दिन मंडे होता है, Holiday है. Tuesday होता है. यस, यस यस यस. अभी तो देखिए यहाँ पर अभी नाश्ता विराली. बाकी हमारा. हाँ, फिर वो भी क्या है विराली? ये जो मैं लाई थी ना मुझे बहुत शौक था यहाँ पे बिछाने के लिए. तो रखो इधर रखो. तो अभी काहे को नहीं रखते हो? ठंडी में अच्छा लगता है ना वो. ऐसा थोड़ी ना होता, ठंडी में ही अच्छा लगेगा. तो अभी भी अच्छा लगेगा ना. ठंडी में मैंने निकाला. जब शादी करके आए थे ना, हाँ. अभी पापा की बाइक का आवाज आपको आ रहेगा. हाँ हाँ, निकल गए पापा. पापा चलो. निकल गया. चलो, उसके बाद लेट हो शादी- गया है. मेरे को लगा संडे है तो संडे के दिन तो आराम होगा, लेकिन नहीं, लेट हो गया होगा. क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब मैंने यहाँ पे बिछाया था. तो अभी उसके भी बाद बिछाओ वो आडा ना. आ रहा था तो मैंने अभी कहाँ पर आडा आ रहा है? अंकल के मैंने अंदर रख दिया. आडा वैसे नहीं आता होगा. आडा तुम्हें ऐसे आता होगा जब पूरा काम करती पूरी हूँ ना, हाँ जब, बीच पूरी बीच रूम में का आता कचरा है. निकालना होता है ना, तब ये तुम्हें बीच में आता हाँ, होगा. क्योंकि हमारा वैसे रूम तो नहीं छोटा है, आता. इसलिए मतलब जगह थोड़ी की होती छोटा है ना. छोटा है ही नहीं. देखो ऐसे कितना छोटा बड़ा नहीं है, देखो. ये तो बड़ा ही है. तो फिर जब काम करते हैं तो इतनी जगह में काम करना होता है. हाँ. तो इसलिए मैंने रख दिया. कोई बात नहीं, हम विंटर में निकालेंगे वापस. फिर से वापस विंटर में. हाँ, अभी रख देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. और फिलहाल अभी मेरी हेल्थ का अपडेट आपको बताऊं तो फिर से अभी मेरे को वही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कल मेडिसिन तो मैंने ली थी, सर्दी और जुकाम दोनों की, ठीक है. लेकिन फिर भी अभी मेरे को मतलब कि सर्दी जैसा कुछ लग रहा है, और साथ ही में अभी फीवर भी थोड़ा बहुत लग रहा है. मॉर्निंग में उठा तब भी मेरा बॉडी पूरा ऐसा ही था, मतलब कि कैसा हो कि पूरा लेजीनेस लगता है ना, ऐसा ही था.
तो चलते हैं नीचे, मम्मी को मिलते हैं क्योंकि आज संडे है तो मम्मी और पापा दोनों थोड़ा लेट उठे हुए थे। तो चलिए अभी वो फ्रेश हो गए हो तो उनको मिलते हैं और आप सभी को भी मिलवाते हैं। पूरी ने मरचું ને એની સાથે દૂધ ને ગુડ મોર્નિંગ અમારી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે નીચે આવતાની સાથે નાસ્તાની સાથે નાસ્તાની સાથે ગુડ મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે અને અહીંયા વિમળાબેન ને જો પૂરી અને ચા વેરી ગુડ મોર્નિંગ વિમળાબેન ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ બધાને. આ તો બેઠા બેઠા ગુડ મોર્નિંગ લીધું એવું તો એ આજે તમારી આંખોમાં ઊંઘ ભરી જ આંખો લાલ લાલ હજી થઈ ગઈ છે આમ જો ના રે ના, હે આ તો હું પૂરી થઈ ગઈ. પૂરી થઈ ગઈ તને એટલું હરખું આવવા મળે ને કલાક 1.5 તો કલાક એક્સ્ટ્રા મળે. નહીતર ક્યારેક વહેલું થતું હોય રવિવાર હોય એટલે થોડોક આરામ હોય કા હા મોર્નિંગમાં થોડોક આરામ હોય એટલે શું હોય કે જલ્દી ઊંઘ પૂરી થઈ જાય કારણ કે વહેલા ઉઠતા હોય ડેલી માટે ને ક્યારેક આરામ મળે તો વધારે સારું પડે. અને પપ્પા તો જતા રહ્યા છે ખાતે. અત્યારે હું મમ્મી વિરાલી એમ 3 છીએ ને બ્રેકફાસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. કાલ સાંજે તમે શું જમ્યા મમ્મી? અમે તો મજા આવી ગઈ. કેમ શું મજા આવી ગઈ? રીંગણાનો ઓળો ઓહો હો હો અને રોટલી બનાવી હતી. રોટલી બનાવી હતી. હા કેટલી રોટલી વહી ગઈ તાર પપ્પા કે ખબર જ નહીં. સારું છે ને વસ્તુ. ગરમા ગરમ તમે કરતા ગયા છો તો જ ગરમા હોય. ગરમ 8 વાગે છે માંડી હતી. હા 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 પપ્પા 8:30 આવ્યા. ઠેક ગરમા ગરમ રોટલી હાલતી ગઈ એમ ને? સરસ સરસ. હવે તો આ સીઝન નો છેલ્લો હશે ને ઓળો કે હજી પછી કરવાનો છે? રીંગણ બહુ સરસ હતી કે હજી એકવાર લઈ લેજો. મેં તો 2 દીકરી પાછો બનાવી દી. ઘી નાખીને ગીરું છે ને? ઘી નહોતું નાખ્યું. ઘી નો જ એ નાખ્યું? લોકોને વાંધો ન એટલે ઘીનો જરૂર ન પડે ને તો આપણે ગરમ એટલે આપણે કાચો બનાવ્યો હતો. કાચો. હા પપ્પાને ગમે ત્યારે પપ્પા ખાય ને પપ્પાને મોસ્ટલી કાચો જ હોય. એ ક્યારેય પેલો વઘારેલો કે એવો નથી ખાતા. પપ્પા મોસ્ટલી કાચો ખાય છે. અને લસણ લીલું આવી ગયું. હા ફૂલ એટલે મજા આવી ગઈ. હાય 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 લસણ ફૂલ દાણા. હા એટલે મસ્ત આવે. બાકી આની વગર સ્વાદ ન આવે કેવી. આ તો મજા આવી. આ તો એને કેટલી 5 રોટલી ખાધી. ઓહો અવડી અવડી મોટી ગઈ કે આ જો લસણ વગર સ્વાદ ન આવે. મેં તો તમે રોજ ખાતા હોય તો મેં જોયો. અને બાને પાછું એવું છે ખરેખર ક્યારેક ક્યારેક અમે ના હોય ને હું વિરાલી અથવા તો મમ્મીને એમને બહાર જમવા જવાનું થયું હોય તો મસ્ત મજાની કાંદાની કટકી કરે, લસણની કટકી કરે, બંનેને વઘારે અને એનું શાક કરીને ખાય. ક્યારેક ક્યારેક અમે અહીંયા આવીએ ને એટલે રૂમમાં અંદર બહારથી આવ્યા એટલે શું હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે બનાવીએ તો સ્મેલ તો આવવાની છે. રૂમમાં આવે એટલે આખું રસોડું સ્મેલ કરતું હોય કાંદા અને લસણથી. એ પાછા એમ કે તમે ન હોય ને ત્યારે હું કહું અમે કહીએ ભાઈ અમે હોય તોય તમે ખાઓ, અમે તમને કહવા ના જ નથી પાડતા. ગઈકાલે શું બનાવ્યું હતું? ગઈકાલે આપણે શું બનાવ્યું હતું બપોરે? બપોરે શું હતું પેલું ગાજરનો સંભારો હતો ને? હા ગાજરનો સંભારો બનાવ્યો હતો. એમની જોડે ભાઈ શું કર્યું કાંદો લીધો, કાંદાની કટકી કરી, સંભારો અને શાક, સંભારો અને કટકી બંને મિક્સ કરીને ખાધું. બરોબર. કે આજે કે બહુ મજા આવી. મેં પણ રોજ ખાતા હોય તો મેં કીધું કારણ તમને ના પાડે છે. મેં કીધું લસણ ખાવું હોય, કાંદો ખાવો હોય કે ના ના કે અલગ મારે કે ખાવું નહીં કે તમારે આવે કે આ ખાઈ લેવું એમ. જો કે ચાલતું હોય છે એવું કંઈ વાંધો નથી. એની ટાઈમે એ ખમણ ખાઈ લેતા હોય છે એમને જ્યારે પણ ખાવું ત્યારે. પપ્પાનું હોય તો પપ્પાનું, હું પણ હોય તો હું પણ. ગઈકાલે શરદી હતી તો મેં પણ ગઈકાલે કાંદો ખાધો તો થોડીક રાહત રહે. પણ અત્યારમાં હજુ તાવ જેવું થઈ ગયું મમ્મી. એટલે તાવની ટીકડી તમારી છે ને મારે પીવી પડશે એ સિવાય ભેગું નહીં થાય. પડી પી લઈ છો. શરદી હોય ને ત્યારે તાવ આવી જ જાય એટલે બેન દવા જ લેવી પડે. તમે બે શરદી લઈને મેં ખાલી શરદીની જ લીધી. એમનો ફેર શરદી પડે. તાવ બે ભેગી. હા હા પાણી ખાલી નાકમાં જ પડતું બંધ થયું બાકી કાંઈ બંધ નથી થયું. મુંડાઈ જાય છે દવા તમે પીવો એટલે મુંડાઈ જાય તમને. મોટાઈ ગઈ એવું થયું છે. તો ચલો બ્રેકફાસ્ટ કરી લઈએ અત્યારે. અને મેં પણ જો મુસલી આજે ખાધી નથી કારણ કે એમાં સ્વીટ ગળી આવે ને થોડીક એટલે મેં આજે ટાળી છે, નથી ખાધી. એટલે મરચું ને અત્યારમાં મસ્ત મજાની પૂરી છે, પૂરી અને સાથે ચા, આ 3 વસ્તુ અત્યારમાં ખાઈએ છીએ. તો ફાઇનલી ઘર કામ કરીને ફ્રી થઈ ગયા છે હું ને મમ્મી બંને. અને હું આવી ગઈ છું ઉપર ફ્રેશ થઈને મારી ઠંડી ઠંડી મસ્ત મજાની દ્રાક્ષ લઈને આખું બાઉલ ભરીને. અને એની પહેલાં તમને મારો બેડરૂમ દેખાડી દો. આકાશ તો સવારના કહે છે કેવો મસ્ત લાગે, કેવો મસ્ત લાગે એ કે. તો આકાશને કે તમે રૂમમાં નજર ના લગાડતા કારણ કે નવો ઓછા પાથરો છે ને એટલે બહુ મસ્ત લાગે. નવી બેડશીટ પાથરી છે એટલે બહુ મસ્ત લાગે છે. અને જે અમે નવા પીલો લીધા હતા અમારા એ એટલા મસ્ત મેચિંગ થઈ ગયા છે. મને કે બહુ મસ્ત લાગે છે. તમને બતાવી દઉં પણ થોડુંક વસ્તુ આમ તેમ સાઈડમાં બધું પડ્યું હોય. હવે એવું ન કે ક્લીન એન્ડ કટ જ હોય બધું. જો આખી ચાદર પથરાઈ ગઈ છે બહુ મસ્ત લાગે છે. આખું એમ જ થાય કે આમ કેમ નવા મેરેજ કરીને આવ્યા હોય, નવો બેડરૂમ હોય એવું ફિલિંગ આવે છે અત્યારે. આકાશ તમને કેવું લાગે છે? શું તમને કેવું લાગે છે? મને તો આ Pinterest જેવું લાગે છે કારણ કે Pinterest માં આપણે ઘણીવાર જોતા હોઈએ હા. કોઈ વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય કે કેવા કેવા ફોટોગ્રાફ છે, કેવું કેવું ડેકોરેશન બધું છે, સેમ એની જેવું જ લાગે કારણ કે બ્લુ કલર, ડાર્ક બ્લુ કલર અને આખું સિમિલર કેવું મસ્ત મજાનું મેચ થઈ ગયું. પાછું એટલે ઈ જ કહું છું મેં તો આકાશને કહું છું કે નજર ન લો બેડરૂમમાં તમે લગાડતા અમે ત્યાં. ખૂબ સરસ મસ્ત મજાનું લાગે, રિયલી મસ્ત લાગે છે. મસ્ત લાગે છે. બેડશીટ બહુ ખૂબ સરસ લાગે છે. મને લીધી ને ત્યારે જ એટલી ગમતી હતી એમ.
ઈ તમારી ચોઈસ નહોતી, રેવા દેજો. ભલે તોય તે મેં તને આ કીધું આ એમ. લે છે એમ. ચોઈસ મારી હતી, ચોઈસ મારી હતી. ઓકે ઓકે ચોઈસ તારી માં જ, પણ મેં તને પ્રેશર માર્યું હતું. બોલવાનું જ મેં નહીં. તને પ્રેશર માર્યું હતું કે તું આ લે જ એમ. કારણ કે ખૂબ સરસ મસ્ત લાગે છે. અમને વસ્તુ પાછળ પછી વધારે ઉઠાવવા આવે. પાછળ પછી આખી વધારે ડિઝાઇન ઉઠાવવા દેખાય ને બેડ design ઉપર આખી દેખાય ને ત્યારે. એટલે વધારે લુકાવટ આવે. એટલે મમ્મી રૂમમાં એટલી મસ્ત લાગે છે. એને તો કે જો જૂની થઈ ગઈ કહેવાય, અઠવાડિયું થઈ ગયું એટલે આપણે આજે નવી છે હજી. નવી છે. અઠવાડિયા પછી આપણે જૂની થઈ જશે. હા Yes, yes, મસ્ત હે ને? લાગે. મસ્ત લાગે છે ને. ઉપર જો મારું માટલું ઠંડુ ઠંડુ પાણીનું મસ્ત ભરીને આવી ગઈ. આમ જો દ્રાક્ષ છે આમાં, અને કોક માણસને શરદી છે ને તો એ દ્રાક્ષ ખવાય છે અહીંયા. કાંઈ નહીં, ખાવાના હશે તો મટી જાય, નહીં હોય તો વધારે થાય. બીજું હું ઠંડી ક્યાં દ્રાક્ષ. ઠંડી દ્રાક્ષ છે ને ખરેખર બહુ મજા આવે. અને આને આજે ફ્રીઝરમાં મૂકી દે ને પછી જે આવે ને પછી આમ કરવાનું. ટ્રાય મારશું આપણે. આકાશ મજા આવે ખાવાની. ખાધેલી જ નાનપણમાં એવી દ્રાક્ષ બહુ એટલે મસ્ત મજા આવે. ફ્રીઝરમાં મૂકેલી હોય ને તો. હા, જે કોઈ ખાધે ને એ દ્રાક્ષ ફ્રીઝરમાં મૂકેલી તો કમેન્ટ કરજો કે આ બાળપણમાં અમે ફ્રીઝરમાં દ્રાક્ષ મૂકતા. મતલબ 10 થી 12 દાણા જ મૂકવાના, વધારે નહીં મૂકવાની. એટલે એટલી ખાવ એટલે ઇનફ થઈ જાય. એટલે બરફ અંદર જામી ગયો, દ્રાક્ષમાં પાણીનો ભાગ જ હોય એટલે એ અંદર પાણીનો ભાગમાં બરફ થાય ને એટલે ખાટો મીઠો ટેસ્ટ મસ્ત આવે. તો ટ્રાય કરજો. અને મારે પણ ટ્રાય કરી. નાનપણની વાત ક્યારેક ક્યારેક આપણે યાદ કરતી રહેવી જોઈએ. તો પછી હજી થોડી દ્રાક્ષ પડી છે, પછી એવું લાગે છે ફ્રીજમાં મૂકી 10-12 દાણા, પછી ખાશો કે કેવું લાગે છે. તો જે કોઈ એવું ન ખાધું હોય તો કરજો, અને ખાધું એ કમેન્ટ કરજો કે હા મેં બાળપણમાં આવી રીતના ખાધું છે. હવે પંખો 5 ઉપર કરીને બહુ એટલે બહુ ગરમી થઈ ગઈ, કારણ કે બાર પોતું મારતા હોય એટલે તડકો એટલો છે કે ન પૂછો વાત. પંખો કરી 5 ઉપર ની રાતે દ્રાક્ષને એન્જોય કરી અને પછી પાછા જશું નીચે બપોરની રસોઈ પાણી કરવા માટે. અને બીજું ખાસ કે તમે વિડીયો ન જોયો તો તમે જોઈ આવજો અને મસ્ત મસ્ત કમેન્ટ કરી દેજો. અને અમે બધા એમાં કેવા લાગતા હતા પહેલા 10 વર્ષ પહેલા, એ પણ કમેન્ટ કરી દેજો અમને. વાગ્યા છે ત્યારે 1 અને જમવાનું રેડી બધું થઈ ગયું છે. લેટલી જવાનું ખબર પડી કે પપ્પા આવવાના છે લેટ. પપ્પા કે 4 વાગ્યા સિવાય આવવાનું નથી. અને સ્પેશિયલ એના માટે અમે ફૂલ ડિશ બનાવી, દાળ ભાત શાક રોટલી બધું બનાવ્યું. એની પર વિમળાબેનનો કેવો મગજ ગરમ થયો છે. થોડાક વિમળાબેન પાસે જઈશું અને એમનું ઇન્ટરવ્યુ લઈશું અને પૂછીશું કે વિમળાબેન કેવો તમારો મગજ રહ્યો. નહીં બાબા સવારે કીધું ને જમવા આવશે તો કે હા. મેં કીધું ઓલા રવિવાર નહોતા આવ્યા એટલે કાંઈ ડીશ ન કરી. આ ફૂલ ડીશ કરી અગાઉથી ને તો આજ કે હું હવે નહીં આવું, 4 વાગે હું સાંજે ખાઈ જાય. મેં કીધું સારું સાંજે જ ખવડાવે ટાટા. આપણે હરખ હોય, સાચી વાત છે કે ભાઈ બપોરે આતા આપણે ફૂલ ડિશ બપોરે આપણે હરખથી ખવડાવીએ. પછી એમ કે ન થાય આપણે કેવું મૂડ ઓફ થઈ જાય આપણે બધું બનાવ્યું હોય ને. પણ એ કામની અંદર થોડાક વ્યસ્ત છે. અને એમાં શું છે, આજે રવિવાર બરોબર છે અને મંગળવારે પાછી હોળી ધૂળેટી આવે છે. એટલે પપ્પા કે આજે રવિવાર છે તો આજે ખેંચાયેલો, કારણ કે તે દિવસે શું કરશે કારીગરો કે બપોર પછીની રજા લઈ લેશે. 1.5 દિવસની રજા લેશે, 2 તો નહીં 1.5 દિવસની રજા. એટલે પછી પપ્પાએ એમ કીધું કે આજનો દિવસ બપોર પછી ચાલુ રાખીએ 4 વાગ્યા સુધી, અને તે દિવસે બપોર પછી રજા રાખીશું. એટલે એ કે 4 વાગ્યા સુધી બધું ખેંચાઈ જાય એમ. એટલે એટલા માટે એને ડિસિઝન એવું લીધું કે ભાઈ હું નહીં આવું જમવા માટે. મમ્મી કે આજે કે મસ્ત મજાનું બનાવ્યું છે ને, કે આજે જ નથી આવતા કે એમ. જ્યારે નહોતું બનાવ્યું ત્યારે પપ્પાનું મોઢું ઓફ થઈ ગયું હતું કે ભાઈ દાળ ભાત ને એવું કંઈ બનાવે નહીં, રવિવાર બપોર જમવા આવતા હોય તો એમ. આજ બનાવ્યું છે તો પપ્પાનું થતા તો મમ્મીનું મૂડ ઓફ થઈ ગયું છે. મેં કીધું હવે સાંજે ટાટા ખવડાવો તમે. ઠંડા દાળ ભાત ખવડાવાશે. હે ને? તો કે હા મને ચાલશે હું ખાઈ જાય. પપ્પાને તો હાલ એટલે કે નાદ ન પાડે, બોલો ખાઈ જાય. આપણે આમ પડ્યા હોય ને તો પપ્પા એક્સ્ટ્રા ખાઈ જાય. ખાઈ જાય છે. મસ્ત મજાની દાળ છે, સાથે જે ખાખડી કેરી અને ભાત છે, એમાં છે ચોળીનું શાક છે, વાહ ભાઈ, અને સાથે પાપડ છે, મરચા છે. મરચા બે જાતના જો, નવા અને જૂના. મારા નવા પપ્પા તીખા તીખા ને તમારા મમ્મીના બેના મોળા. મોળા માણા પ્રમાણે છે એવું બધું. તો વાગી ગયો છે અત્યારે 1, તો બેસી જઈએ જમવા માટે. જસ્ટ ફિલહાલ વાગ્યા છે અત્યારે 6:15 અને 6:15 ની સાથે તમને બધાને મળી રહ્યો છું. કારણ કે બપોરના શાયદ 1:30-2 વાગે જમી અને ત્યાર પછી બંને ટીકડી પીધી હતી, તાવની પીધી અને સાથે શરદીની. છેક અત્યારે ઊંઘ ઉડી છે, અને હજુ ઊંઘ ઉડતાની સાથે પણ એવું જ છે કે તાવ હજી જેવું લાગે છે અને શરીર આખું ભારે ભારે લાગે છે, બોલવામાં આમ ભારે ભારે થાય છે. તેમ છતાં હું તમને બધાને અત્યારે મળી રહ્યો છું. હજી તબિયત એવી ને એવી જ છે. એટલે મેં કીધું આજે લાગતું નથી કે મેં કીધું આ રિકવરી આવે એવું, પણ રિકવરી આવી જાય તો ખરેખર ખૂબ સારું. પણ શું હોય કે બપોરે તમે મસ્ત મજાના દાળ ભાત ખાધા હોય, ચોળીનું શાક ખાધું હોય, પછી આમ ભૂખ લાગે કે ના લાગે? ન લાગે ને. પણ અમારે એક માણસ એવું છે ને કે ભૂખ લાગ્યા જ કરે. આમ જોવા તમે જો એવું નતું ભલા મને બપોરે મને ઓછું ભાઈ હતું એટલા માટે. કે બપોર કેટલી રોટલી ખાધી તું? 2 રોટલી. 2 રોટલી ખાધી તમે છે? થાળી ભરીને દાળ ભાત ખાધા હતા, મેં ખાલી એટલા જ ભાત ખાધા હતા. હા, કારણ કે બપોર જમવા ટાણે 2 ગ્લાસ પાણી પીવાઈ ગયું. એટલે પછી નો આવેલું પછી એમ છે નો ને? આવેલું હજોડું. પરાણે તો 2 રોટલી એટલું તો ગળું ઉકાઈ ગયું એટલે પાણી પીધું તે. એમાં તડકા બાર કપડા લેવાનું સુકવા ગઈ, તડકો ફૂલ હોય, હા. 10 મિનિટ જેવું બાર ને બાર ખોટી થઈ ગઈ. આવીને તો પાણી પીવાઈ ગયું ઉપરા પર 2 ગ્લાસ. પછી જમવામાં બસ કઈ હાલું જ નહીં એટલું બધું. અત્યારે ક્યારની ભૂખ લાગી, તમારે વેઇટ કરતી તમે જાગો ને પછી ભેળ બનાવવા માંડ્યું. પણ તમે 5 વાગે તો જઈ ગયા નહીં, હા. 5:30 થયા તો જઈ ગયા નહીં. પછી 5:45 જેવું થયું ને 2 મિસ કોલ કર્યા, ફોન કર્યા.
ફોન તમારો સાયલેન્ટ, પછી ઉપર આવી. મેં તો જાગું જ કે નહીં, હજી ઊંઘ આવે છે. મેં કીધું, જો ખબર કેટલા વાગ્યા? એ 6 વાગ્યા. તમે ઉઠાડો કેમ નહીં? મેં તો ઉઠાડું છે કે શું છે કે ઉઠાડો કેમ નહીં? પણ ખરેખર ઊંઘ જ એટલી ઘેન જ એટલું ફેર્યું પણ હતું દવામાં હોય આકાશ સમજી. હે ને? હા, અને શરદી હોય તો ઊંઘ વધારે આવે. વધારે આવે. બપોરે જો કે અડધી કલાક તો જાગું એને વિરાલીએ ન થવા દીધા. ફોન આવ્યા પછી વાતું ચર્ચા છેડ્યા તો 20 થી 25 મિનિટ સુધી. મને પાછું એવું છે કે તરત ઊંઘ આવી જાય, બરોબર છે, ગમે હોય સાદા એમને કદાચ હોય તો ભલે ને કદાચ દવા પીધી હોય તો ભલે, બરોબર. અમારે તમે તો હોય ગયા પછી મારે કેવું લેવાનું દેવા થઈ ગયા. હું 8 વાગ્યા સુધી જાગતી હતી. બધા નસકોરા બોલાવે ઘર તો માથું ત્યાં. પછી ઊંઘ આવે નહીં કે ભડકા ફરું મેં તો આ ગાય માણસ તો હુતા છે. જો આપણે ખબર હોય ભાઈ તો નસકોરા હોય એ કુદરતી વસ્તુ છે, તમે કદાચ બંધ કરો તો બંધ ન થાય. પછી માથું આ સાઈડ ઓછું રાખ્યું મેં ત્યાં સુધી, કારણ કે આગળ ડિસ્ટન્સ થાય એટલે ઓછો અવાજ આવે કે નહીં. પછી ત્યાં માથું રાખી ઉઠી 2:30 હુતી ને મને ઊંઘ આવી. પછી ઓ બાપ રે, નસકોરા તો જાય દીધો મારે હેલિકોપ્ટર જેમ કલાક ફોન મૂકી દો બાજુમાં. ઘણા દિવસ પછી આજે બપોરે ઊંઘ લીધી ને એટલા માટે. અને સાથે વિરાલી મસ્ત મજાનું એક આપણને ઇન્વિટેશન પણ આવ્યું છે, હું સાથે શેર કરી આપું છું એઝ અમારા ફેમિલી મેમ્બર તરીકે. આપણું ઘરનું સેલિબ્રેશન છે, ઘરનું ઇન્વિટેશન આવ્યું છે. જો કે તમે જણાવું ને તો વાસ્તુ પૂજન માટેનું સ્પેશિયલી આવ્યું છે. અહીંયા હું તમને જો શેર કરું છું. વાસ્તુ પૂજન ઇન્વિટેશન 3 માર્ચના રોજ છે, સોરી 5 માર્ચના રોજ છે. નિમંત્રણ વાસ્તુ પૂજન શ્રી મા બેટી ફાર્મસી અને મા બેટી વૈદિક મસાલાના ગૃહ પ્રવેશ તેમજ વાસ્તુ પૂજન નિમિત્તે 2082 ના ફાગણ સુદ વદ 2 અને ગુરુવાર 5 માર્ચના રોજ આ પ્રસંગે યજ્ઞ નારાયણના દર્શન કરવા તથા ભોજન પ્રસાદ લેવા પધારશો. કોનું હશે આ? જીજુનું જોઈ ને મા બેટી આવી જાય એટલે ખબર પડી જાય કોનું. મા બેટીનું છે, જોઈ લો તમે અહીંયા. હા, ઇન્વિટેશન આવી ગયું છે કે તમે આવી જજો. પણ ઇન્વિટેશન ની અંદર છે એવું કે અમારે ટાઈમ પર પોસિબલ હતું જ કે તો વિરાજ, પણ થોડુંક ડિલે કર્યું છે. આપણે પછી નક્કી કર્યું ને કે ભાઈ પાયલ ને બેબી નાનો થાય એમ છે તો ધક્કા તો આપણે કઈ ખાઈ નહીં. એટલે જીજુને વાત કરી દે. તમે વાત કરી કઈ? જીજુ દર્શકભાઈ મેં વાત કરી છે. દર્શકભાઈ મને કે જો આવ્યા હોત તો બહુ સારું છે, પ્રસંગમાં તમે કે સાથે એન્જોય કરી શકત. પણ કે હવે લેટલી આવશે ને એટલે કે આપણે એવું કરશું કે ત્યાં જઈને કંઈક પ્રોગ્રામ કરીશું. તમે કે અહીંયા જઈશો, બરોબર છે, તો કે તમે આવો, તમે આવવાના છો પેલા મને જ કીધું. મને કે હા, મેં કીધું હા હું આવવાનો છું. વિરાલી મેં કીધું મૂકવા આવી છે ને પાછો મેં કીધું 1 દિવસમાં આવી જવાનો છું એમ. વિરાલી 15 દિવસ જેવું રોકાશે એમ. તો કે વાંધો ને 1 દિવસ વધારે રોકાજો, તમે કે યુનિટે આવજો કે આપણે ત્યાં પ્રોગ્રામ ને એવું કરશું અને શાંતિથી મળાશે એટલે વધારે મજા આવશે એમ. મેં કીધું તો કે મહેમાનો એટલે શું હોય કે પછી એકબીજાને સાચવવામાં રહે. મહેમાન સાચવવામાં જ રહે. હા, એટલે પછી સ્પેશિયલી આપણને ટાઈમ ના આપી શકે અને આપણે બબે ધકાઈ ન ખાઈ શકે એવું થાય. પછી નાનું થાય ત્યારે આપણે જવું જરૂરી છે, મતલબ એમ તો એમને કઈ જી આવી બેબી નાનું થાય. અને દર્શકભાઈ ત્યાં ઘણા સમય પછી પાછો પ્રસંગ આવ્યો છે, કારણ કે એમના મેરેજ પછી તો કઈ પ્રસંગ આવ્યો ના હોય. છઠ્ઠી ને એવું હોય, નાની છોકરીઓ થઈ હોય ત્યારે, અને લાડવા લઈને આવ્યા ત્યારે હોય. તો અત્યારે પાછા એમના કેટલો ટાઈમ થઈ ગયો. હા, એટલે અત્યારે શું છે કે એમની જો હોય ને બધા એમનો કાથરોટિયા પરિવાર, પછી બંને બહેનો અને બંને પટેલો, એટલે જયદીપ કુમાર ને પેલા જે જયપુર વાળા છે એમનું નામ તો મને નથી યાદ, રિંકલબેન ના ઘર ચિરાગ કુમાર. હા, તો એ બધા લોકોને પણ ઇન્વિટેશન આપ્યું છે કે એ બધા આવે છે એટલે સાથે તમે કે પણ આવો એમ. મેં કીધું હવે અમારે પોસિબલ નથી એટલે અમે થોડાક 15 દિવસ પછી લેટલી આવીશું એમ. એ કાંઈ વાંધો નહીં એમ. એટલે ભાઈ સમજતા હોય, ખબર હોય ભાઈ ઘરે છે એટલે અમને તો જવું જ પડે. હા લાઈટ ગયા તો બીજો દરવાજો ખોલો ને લાઈટ વહી ગઈ. હા, જો થયું એવું. અને કમેન્ટ પણ હતી કે તમે ફ્રીજ કેમ આપ્યું ને? અમે તો ફ્રી માં આપ્યું જ, પણ એ લોકોની જગ્યાએ સગવડ થાય તેથી લેવા આવે ને. લોકો સગવડ એટલે મીન્સ કે શું છે, બેન ની ગયા છે દેશમાં, બેન ની ગયા છે. હા, પપ્પાને કાલે જ મેં પૂછ્યું, મેં પપ્પા તમે આપી તો દીધું છે, તમે જાઓ બેન ને કયો લઈ જાય એમ. કેવું નથી, છોકરોની બે ગયા છે દેશમાં લગ્ન કરવા, બરોબર છે, અને કે આવે ત્યારે કે લઈ જાય ને કે હું વાટ જોઈને બેઠો છું કે દિવસે લઈ જાય કે દિવસે લઈ જાય એમ. ઘણા ડાઉટ હોય કે આ લોકો આપ્યું નથી. ના ના આપી દીધું છે. અને પપ્પાને જ મેં કીધું નહીં તે દિવસે અહીંયા આવ્યા ત્યારે પપ્પા આપણે એમને જ આપી દેવાનું છે, કઈ પણ અમાઉન્ટ આપણે લેવાનું નથી એમનું. તો મમ્મી લઈને આવ્યા છે, આ શું કહેવાય? આને ધરો કહેવાય, ધરો કહેવાય. ગ્રહણ આવે છે ને, છે નહીં મમ્મી તો લઈને આવ્યા. મમ્મી કે ઘણા કે છે, ઘણા કે નથી. અમે સ્પેશિયલ મમ્મીને અમરેલી સવારે ફોન કર્યો હતો. દીદી મને પૂછતા હતા, જાગુ દીદી કે ભાઈ ગ્રહણ હોય તો અમુક વસ્તુ નાના બેબી માટે કઈક કરવું પડતું હોય કે નિત્યમ માટે. હા, તો મને ફોન આવ્યો. તમે તું ખબર અમરેલી મમ્મીને પૂછી લઉં, કારણ કે મમ્મી રોજ મંદિરે જતા એટલે બેરું નતા, આપડી કરતા વધારે ચુસ્ત મંદિર વધારે હોય અને વધારે ખ્યાલ આવે લોકોને. હા, એ લોકો તો માટલી નોડે, નળ પણ નોડે, ક્યાંય લડવાનું જ નહીં. સખત જેટલા કલાક ગ્રહણ હોય ને એટલી કલાક ભગવાન એકડ ધૂન જ કરવાની લોકોને, પાણી પણ નહીં પીવાનું. આપડે તો અમુક વસ્તુ બાંધછોડ કરી લેતા ગૃહસ્થ છે એટલે ફોન કર્યો. હા, મેં આપણે ગ્રહણ છે કે નહીં? ગ્રહણ છે ખરા, પણ આપણે કે નથી ગ્રહણ કે અમુક રાજ્યમાં એવી રીતે છે. હા, હોય એવું છે ડાયરેક્શન મતલબ કે જે દિશાઓ લાગતી દિશાની અંદર
અને અમુક જે સ્થળ ઉપર લાગતું હા, હોય. કે મમ્મી કે વડતાથી કે બાનો જ ફોન આવી ગયો કે ગ્રહણ નથી આપણે કે ઓકે ઓકે સરસ. તેના માટે પાળવું ગ્રહણ જરૂરી છે. જે માન્યતા હોય પાળતા, ઘણા નહીં પાળતા હોય, પણ ગ્રહણ પાળવું જરૂરી છે, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. ઓકે સાથે વિરાલી અમારી આવે ભેળ પોચી થઈ જાય છે. ભેળ પોચી બીજું થઈ હું ગઈ છે. તમારે મારે એ કેવું હતું, મેં કીધું હવે હોળી ધૂળેટી આવી રહી છે તો આપણે ફુગ્ગા ને પિચકારી ને એવું નહીં લેવા જવું પડે. લઈ આવીએ. આજકાલ તો ખબર નહીં માહોલ કેવો, કારણ કે આ વખતે તો નવી હતી એટલે બધા ઘરે લેવા આવ્યા હતા. આજકાલ કોઈ ઘરે આ લેવા તો નહીં નહીં આવે. આવે, આ વખતે નહીં આવે કોઈ. અને બીજા કોઈ હરખ એટલો બધો હોય નહીં. કોઈ નવી શેરીમાં હોવ આવતી હોય ને એટલે એટલો હરખ દાજ જ હોય કે આવે એટલે એને ભરી મૂકીને આમ રોળી ને આમ રોળી. અમે અમરેલી પણ એવું થતું, કોઈ નવા પવણી આવ્યો ને ખબર હોય ક્યારે ખબર પડે. ખબર અમુક તો આ ઘરે રહેતા હોય ને તો જયારે સાંજે આપણે હોળી કરેલી ને પ્રગટાવેલી હોય, હા જયારે નવી નવી કપલ આવે ફેરા ફરવા એટલે ખબર પડે કે આ નવા લગ્ન થઈ ગયેલા છે, આ ખાસવાનો વારો છે આનો. કાલે આમનો વારો. હા, પણ જોઈએ આપણે કે એવું લાગે તો જાશું, પોસિબલ હશે તો કંઈક લઈ આવીશું. ફુગ્ગા કે પિચકારી એવું કંઈ હે ને. પણ આપણે માહોલ બનતો નથી. જો આપણે બનાવવું ને હોય ઈ વાંધો આવે છે. નકર તો બનશે તહેવાર તો બનશે મજા પડે. છોકરાઓને બધા છે ને એટલે બનશે તો. ગઈ વખતે કેમ નહોતો બન્યો, પછી કેવાય કે રેમાતા, તો પછી એમ જ હોય. બપોર લગી રેમાતા. બપોર લગી રેમાતા. ચાલો ભૂખ લાગી છે અત્યારે ખાઈશ ને તો સાંજે નહીં હાલે, નથી લાગતું સાંજે પાછી ખાઈશ હવે. હા હા સાંજે પછી ગલકાનું શાક છે. હે ને. તો ગલકાનું હાલ છે ઘણા સમય પછી ચોળીને આપણે ખાધું અમે નથી. કે તમારે ને આકાશ હાટુ પૌવા કરી નાખશું ઈ કે ને પછી ગલકાનું શાક. અમે ગલકાનું શાક ખાવ તમે દર મહિને.